बे चाय गिरने वाली। इस वो लड़के से पकड़ लिया। वही बच्चे को दिखा रहे थे गाड़ी में। सैर तो नहीं आगे गई है। रिम्बो चलाई जति सक्यो छिटो खोज्न पर्यो। उसको ढूंढने जाएंगे ये। तिमीले काम गर्न सक्छौ। नेपाल में बोली थी शायद लगता वैसे रहा। तो मतलब ये नेपाल का दिखा रहे हैं ना। नेपाल का दिखा रहे हैं। നീ തോക്കാനായിട്ട് എനിച്ചവൻ വേണ്ട കൂടുതൽ വർത്താനം പറയണ്ട താനെ മുട്ടയ്ക്ക് വിചാരി വെച്ചവൻ അപ്പുകുട്ടാ आपने छोड़ेगा से कैसे भाग रहा। अब छोड़ेगा नहीं उसे। पकड़ लिया है पकड़ लिया। ജീവനി കൊതിയുണ്ട് എന്നെ गुड बाय कर रहा है। അരച്ചു മൂട്ടി അപ്പുകുട്ടനെ തോപ്പിക്കാൻ തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകമേനോന് കഴിയില്ല എന്ന് നീ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? എന്നാലും നീ എന്നെ കേസ് കഴിയാതെ നിനക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പോലീസുകാർ നേപ്പാളി വന്ന് നിന്നെ പൊക്കും. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അതെന്റെ വിധിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതും. നീ അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ പോകും. പൊക്കോ. അതിനു മുമ്പ് നിന്നെ കണ്ട് യാത്ര പറയാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ടാ നിന്നെ ഇപ്പൊ കണ്ട് യാത്ര ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചത്. तोड़ दिया उसका हाथ। ഷൈൻ ചെയ്യും. തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകൻ അങ്ങ് മലമുകളിൽ നേപ്പാളിൽ അശ്വതിയായിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. रेडी हो गए जाने के लिए ना। शायद ഗൂർഖയുടെ വേഷം നിനക്ക് നന്നായിട്ട് ചേരും. അത് മതി. नेपाल क्यों भेज रही इसकी मम्मी ने? നീ ഇത് വെച്ചോ. अच्छा ये बच्चा इधर पैकिंग कर रहा। ഉണ്ണിയപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്കിഷന് ജീവനാ. ഇത് വല്ലതും അവിടെ കിട്ടുമോ? ദേ കുട്ടിമാമയെ പോലെ ഏട്ടനും അവിടെ അങ്ങ് കൂടാന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഇതിരിക്കട്ടെ, കുട്ടീഷോട് കാശൊന്നും ചോദിക്കണ്ട. അഡ്രസ് ഒക്കെ എടുത്തല്ലോ. എല്ലാം ഇതിലുണ്ട്. കുട്ടീഷ് എയർപോർട്ട് ചെന്നുടനെ കത്തയക്കണം. ശരി. फ्लाइट्स वहाँ देख रहे हो भयंकर। यही बचाएगा शायद उस बच्चे को ना। वो बच्चा तो पता नहीं कहाँ चला गया। उधर ही घूम रहा है ये। उसके पीछे पड़े हैं अभी तक। मंदिर पे चले गए फ्लाइट से आ गया। पहुंच गया स्टेशन पे। ये बच्चा भी वही है। अरे ये बच्चे नहीं चला गया। ടാക്സി ടാക്സി. पता नहीं कैसा है कोइंसिडेंस से। कोई रोक नहीं रहा टैक्सी। अच्छा रोक दी। के मेनोन कांदीवत काठमांडू. मालूम मालूम मालूम. हाँ जी. हाँ डिक्की ओपन डिक्की. ठीक है. अंदर चला. अच्छा तुम लगेगा. अबे ये कोइंसिडेंस। अब ये उसी में घुस जाएगा कार में। कोइंसिडेंस। बच्चा नीचे छुप जाता। अच्छा निकल गया। सामान लेके भाग। अरे अबे टैक्सी वाला निकल गया। हे भगवान। अबे कहीं वो भी चोरी तो नहीं था वो टैक्सी वाला। ക്ഷമിക്കൂ ക്ഷമിക്കൂ സഹോദര. पता नहीं हो सकता ऐसा। ക്ഷമിക്കൂ.
अबे चला गया उसका। सर वन कैप कहाँ चला गया? कैप्टन सर कुट्टी कृष्ण मेनन काठमांडू मालू टीवी जाओ कैप्टन के मेनन सर थर्ड कैप्टन अबे कहाँ परेशान कर रहा हूँ उसे? पुलिस वाले के पास जाता। सर एक्सक्यूज मी वन कैप्टन के मेनन काठमांडू कुट्टी कृष्ण मेनन मालू सॉरी सर कैप्टन मंदिर पे चला गया। क्या कर रहा है ये? ये कौन? फोटोग्राफर वो बच्चा वो बच्चा भी लगा है भागने में। तपाईँ रोमन चाचा स्वस्थ पनि राम्रो छ तर छोरी तपाईँ काम गर्नु बैंग നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറിയുന്ന अच्छा, ആളുകൾ बिल्डिंग के कपड़े। കൂടി നിന്ന് നാശം ओ देख लेने बच्चे को बैग लेके आ गया उसके। दे दिया उसको तो। എടാ അപ്പൊ നീ കള്ളനല്ലേ ये बच्चा फिर भाग गया। ഡ്രസ് കിട്ടി നീ പിന്നെ എന്തിനാ എന്റെ ബാഗ് എടുത്ത് बाकी सामान तो चला गया। खाना रखा है उसकी माँ ने। अच्छा ये कुछ लेके आया। कपड़े लेके आया उसके लिए शायद। നിനക്ക് വേണോ क्यों ഉണ്ണിയപ്പം जैगरी स्वीट्स। എന്താ എന്റെ പേര് വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം तुम्हारा नाम क्या है നിന്റെ രൂപവും നിന്റെ പേരുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലല്ലോ നിനക്ക് ഞാനൊരു പേരിടാം ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്റെ തല इसका नाम अशोकन। अक्का सोटो അശോകേട്ടൻ अक्का सोटो കേട്ടോ ആ നേപ്പാളിയിൽ അങ്ങനെ വിളിക്കാം ഉണ്ണിക്കുട്ടാ अब ये कुंडे देख लेंगे। देखो कुंडे देख लिया। अच्छा है अच्छा ഒരു ചായ കുടിക്കാം चाय 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 जाएंगे। चाय रुपए होंगे जो उसके पास। आगे ढूंढते हुए चाय भी नहीं चले गया वो। ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ പൈസ अच्छा रुपए नहीं, अभी रुपए लेने जा रहा है। रुपये देने जा रहा ना। हाँ वो गुंडे आगे देखो। अबे बच्चा भाग गया। बच्चा अक्का सोटो अक्का सोटो है ये निकल गया वहां से। चला गया अपने अंकल के। സ്റ്റോപ്പ് 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 अच्छा यही घर है वो। पता नहीं यही होगा कि नहीं होगा घर। തുറക്കും കുട്ടിയമ്മ कैसे प्रणाम करेगा? ഞാൻ അശോകൻ അശോകൻ ആ കുട്ടിയമ്മ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലല്ലേ എന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അമ്മ കാര്യമൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നില്ലേ കുട്ടിയമ്മ എന്താ എയർപോർട്ടിൽ വരെ पक्का हुआ ये मामा हुआ उसका। कि पैसा കുട്ടിയമ്മ എന്റെ നേപ്പാളി മാമി ഇതുവരെ മലയാളം പഠിച്ചില്ലേ കുട്ടിയമ്മ മകൻ തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകൻ അശോക എന്താ നിന്നെ അല്ലടാ മോനെ അശോക അശോകൻ
अबे ये स्कैनर से पहले यहाँ पहुंच गया है। अबे ആരാ കുട്ടി മാമ ഇവൻ अबे സൂചി എടുത്തില്ല മകൻ അശോകനായി कंपटीशन कर रहा है उसके साथ। अच्छा ये सुगन बन के चला गया मैं। നമ്മുടെ കുടുംബ ചരിത്രത്തിന്റെ അറ്റവും മൂലം അറിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുകയാണ് ചീറ്റിയാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് നേപ്പാളിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേരെ കുട്ടി മാമ ഇവൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കരുത്. എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിനക്ക് തേക്കാൻ പല്ലുണ്ടാവില്ല. കുട്ടി മാമ രണ്ട് വെച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവന്റെ സഞ്ചി റിവോൾവറാണ് വിളിക്ക് ആംബുലൻസിനെ പോലീസിനെ ये वही लड़की है। कैमरा वाले के नहीं അശ്വതി അടുക്കരുത് ഇവൻ ഭ്രാന്തനാണ് മാറിയില്ലേ അശ്വതി അങ്ങനല്ലാതെ അമ്മ അവൻ ഇനി ഇതിൽ ഇടപെടണ്ട ഞാൻ അവനെ കൈകാര്യം മാറിയില്ലേ इसको बना रहा हूँ वहाँ भगा दिया उसे। भगा दिया से। उसे। उसी को भगा दिया वहाँ से। मुझे लगा सच्चाई पता लग जाएगी उसकी कहाँ से पता लगनी थी। എന്റെ ബുദ്ധ ഭഗവാനെ, ശുദ്ധോദന മഹാരാജാവിന്റെ മകനായ അങ്ങ് സർവ്വ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഇന്നെന്റെ ഗതി ഏതാണ്ട് അങ്ങനൊക്കെ തന്നെ. ആഹ്ലാദകരമായ ഒരു ജീവിതവും സ്വന്തം മുറപ്പെണ്ണും കൈവിട്ടു പോയ ഞാൻ കൊട്ടാരം വിട്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ പകലാണെന്ന വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങ് സ്വമനസാലെയാണ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ എന്നെ ലേക്ക് ഇറങ്ങിയവരാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് എന്നോട് ഭഗവാൻ കരുണ കാണിക്കണം. ആ അപ്പുക്കുട്ടനെ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്ത് ചാടിച്ചിട്ട് स्कैनर से पहले वहाँ चला गया था वो। അക്കസട്ടോ वही बच्चा। अब ये मिल गया। ഉണ്ണിക്കുട്ടോ ആ എന്നാ നിനക്ക് വീടില്ലേ ഖർനഹി എവിടെ വേർ കിതർ ओ बाबा വേറെ ആരെങ്കിലും അവിടെ കയറി കൂടിയോ? എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകാനൊത്തില്ല. അപ്പുക്കുട്ടൻ എന്നൊരു പാൽ പിള്ളേർ അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാ മതി. വാ, നമുക്ക് തെരുവിലോട്ടിറങ്ങാം. ये कपड़े खरीद लिए इसने तो कपड़े थे इसके पास। ഇനി ഇറങ്ങി വാ. वो മതി, लड़का ഒരുങ്ങിയത് था വാ, कि बस വാ. उसने पैसे दे उसी कपड़े भी चेंज कर दिए। अबे നല്ല വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കണം. ചത്ത് കിടന്നാലും ചമഞ്ഞു കിടക്കണമെന്ന് മലയാളത്തിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. टोपी क्यों निकाली उसने? उसकी आसन से पहचान लेंगे गुंडे। ഒരുത്തൻ വിമാനക്കൂലിയും കൊടുത്ത് നേപ്പാളിൽ വന്ന് ആൾമാരെടുത്തിടത്തിന്റെ കാര്യം എന്താ? മോഷ്ടിക്കാൻ അല്ല എന്തിനാ? ചില ഞാൻ ആകെ കൺഫ്യൂഷനില്ല. അവന് നിന്റെ അമ്മയുടെ ചായ തോന്നുന്നില്ലേ? എനിക്ക് തന്നില്ല എന്റെ അമ്മ ചായ, പിന്നെ അവന് लेटर लिखेगा अपनी बहन को। അപ്പൊ ഞാൻ ഞെട്ടി മാമ. उसके मामा को अभी तक शक हो रहा है। നിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണടാ. എന്നാലും അവൻ ആരാന്ന് അറിയണ്ടേ മോനെ? यानी सारा लेटर लिखे हैं। ഇല്ല. പ്രോമിസ് പ്രോമിസ് ഗോഡ് പ്രോമിസ് യെസ്. അശ്വതിയെ കാണുന്നില്ലല്ലോ കുട്ടി മാമ. അശ്വതി എന്തേ? उस लड़की पीछे पड़ गया देखो। ठीक है. മേ കമിൻ സർ. अच्छा आपने फोटो दिखा रही है ഗുഡ്. जो खींचे थे इसने। ഇത് കണ്ടിട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും അനുഷ്ഠാന കല അനുഷ്ഠാനം തന്നെയാണോ ഇതും? മിക്ക നാടോടി കലകളും മതപരമായ അനുഷ്ഠാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. പക്ഷെ ഇത് അസാധാരണമായ ഒത്തിരി ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും. കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നും. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവങ്ങൾ വരെ അവിടെ ഉണ്ട്. ലാമ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുനർജാത ശിശുവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് റിംപോച്ചയായി വാഴിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ഇന്നും അതിന്റെ തനിമയോ പ്രതീകമാണ്. റിംപോച്ചെ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ചികിത്സയ്ക്കും ആ കൊച്ചു സന്യാസിയുടെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണെന്ന് അവർ सच्ची कहानी बता रहे സാറിനൊരു വിശ്വാസം. യുടെ ലോകമാണെങ്കിൽ ദുർമന്ത്രവാദവും മനുഷ്യക്കുരുതിയുമായി തിന്മയുടെ മറ്റൊരു ലോകമുണ്ട്. ഐ എം കളക്ടിംഗ് സം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ്. उस आदमी के बारे में भी डिटेल्स पता करने के लिए बोल रहा है। अब इस बच्चे के बारे में जानेगी वो, उस ब्लैक मैजिक वाले के बारे में जानेगी। कहाँ सो रहे हो? बाइक चला ഇവനിത് എവിടെ പോയി? ये चला है चाय। चाय लेके आ रही हूँ।
अबे चाय गिरने वाली अब ये हाँ अपनी पावर से देखो ऊपर कर दिया। ओ बैग फिर आगे गुंडे पे बता भी नहीं बच्चा കുട്ടിച്ചാത്തന്റെ बता देता ബന്ധുവല്ലാണ് वो बच्चा ना ഉണ്ണിക്കുട്ടാ ഉണ്ണിക്കുട്ടാ ये इसकी लैंग्वेज क्या समझेगा तूने? ये लड़की भी आ गई अबे ये भी उसके उसके साथ साथ आ रही है। വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചു എന്തിന് എന്നോടുള്ള വാശി തീർക്കാൻ അപ്പൊ കഥ ഇതുവരെ തീർന്നില്ലേ? ആ, എന്റെ വിജയത്തിന്റെ കഥ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ തീരില്ല അതിങ്ങനെ മഹാ വിജയത്തിന്റെ ഞാൻ പോട്ടെ, പ്രൊഫസർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അശ്വതി അശ്വതി അശോകേട്ടൻ പോകുന്നില്ലേ? മത്സരത്തിന് അവൻ എന്നെ തോപ്പിക്കുമെന്ന് പട്ടം പറത്തൽ ചെസ് बताओ तो കബഡി राष्ट्रीय തലപ്പന്ത് എന്നീ മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ ദയനീയമായി अपनी तारीफ कर रखी है इतने सारे कंपटीशन कर रखे हैं मैंने എന്നിട്ട് ആ എന്നിട്ടെന്താ മത്സരം തുടങ്ങി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ എനിക്കാണല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഏത് അക്ഷര ശ്ലോകത്തിന് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞോളൂ. ആ എന്റെ താളബോധവും അക്ഷരസ്ഫുടത അവനില്ലല്ലോ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് കടിച്ചാ പൊട്ടാത്ത പദങ്ങൾ പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോയത് വിജയശ്രീലാളിതനായി എന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ചാരായ ഷാപ്പ് ആ ഇനി അങ്ങോട്ട് അശോകേട്ടൻ വരണമെന്നില്ല, ഞാൻ പോയിക്കോളാം. വേണേ ഞാനും കൂടെ വരാം വേണ്ട. ടാറ്റാ. ടാറ്റാ. ബൈ ബൈ पक गई थी उससे अशोकन तो ये बना हुआ है ना। ओ इसकी हालत खराब। ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നീ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞ കുട്ടിമാമയുടെ വീട്ടിൽ കയറിയത്. അപ്പുകുട്ടന്റെ പേരിൽ തന്നെ കയറാനാ വന്നത്. ഉള്ള സമയം കൊണ്ട് നിന്നെ പുകച്ച് പുറത്തിയടിക്കാൻ നോക്കൂ, ഞാൻ പേര് ഇരുത്താൻ നോക്കൂ. ദമയന്തിയുടെ മുമ്പ് നീ കുറച്ചാൾ ഷൈൻ ചെയ്തില്ലേ, ഇനി അശ്വതിയുടെ മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് ഷൈൻ ചെയ്യാം. എന്നെ പുകച്ച് പുറത്ത് ചാടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നെ അപ്പുകുട്ടാന്ന് വിളിച്ചോ. എന്നെ പുറത്തിയടിച്ച് നീ അകത്ത് കയറുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ പേര് അധികാരം സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക നാളിൽ കുരുതി നടത്തിയാൽ ലോകം മുഴുവൻ തങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ വന്നു ചേരുമെന്നാണ് അവരുടെ ധാരണ. अच्छा बता रहे हो उसके बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में. അധികാരം അയാൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും കൂടുതൽ പേരെ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസികളാക്കാൻ സദാ ദുർമന്ത്രവാദവുമായി കഴിയുകയാണ് അവർ. ഇതാ कुछ सुना रहे हो, कोई मंत्र वगैरह ना? किससे करेंगे वही रिचुअल? അശ്വതി, പേടിച്ചു പോയല്ലോ. ഞാൻ നിങ്ങൾ എത്ര കൃത്യമായിട്ട് അശ്വതി മനസ്സിലാക്കുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നത് അതിനല്ല. നിന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടാ ബോധ്യം ഞാൻ ആരാണെന്ന്. പക്ഷെ കള്ളനാക്കാനുള്ള തന്റെ ഇടം കാണുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. നിങ്ങൾ കള്ളനല്ല, സമ്മതിച്ചു. ഇനി പക്ഷേ ഐ എം സോറി, നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കൂ. അങ്ങനെ പ്രേമിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മൂഡിലല്ല ഞാൻ. സോറി. ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, അമ്മ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു, എന്റെ മോനെ കൊണ്ട് കുട്ടിക്കൃഷ്ണന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചോളാമെന്ന്. ഓ അപ്പൊ അതിന് उसके माने बोले അമ്മയുടെ മകൻ തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകനാണെന്നും അവിടെ കയറിയിരിക്കുന്നവൻ ഗോപാലമേനോന്റെ വസുമതി അമ്മയുടെ മകൻ അപ്പുകുട്ടനാണെന്നും പൂർത്തിക്ക് കുട്ടിമാമയുടെ വിരലിൽ തൂങ്ങി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന 6 വയസ്സുകാരി അശ്വതി കുട്ടിയുടെ മുഖം ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. 6 साल की थी तब पुरानी बताया. चीजें बता रहा हूँ उसे। अच्छा ഓർക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, മൂവാണ്ടം മാവിന്ന് പൊഴിഞ്ഞു വീണ കണ്ണിമാങ്ങ പിറക്കിയെടുത്ത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉപ്പ് കൂട്ടി തിന്നത് ഓർക്കുമ്പോ ഇപ്പോഴും നാവിന്ന് ബാല്യകാല സ്മരണകൾ കൂടി അയവർക്കാമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അശ്വതിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ ഞാനാണ് യഥാർത്ഥ അശോകനെന്ന്, ഇല്ലേ? എന്നെ പറഞ്ഞാ अच्छा പുറകെ उसने ये स्टोरी बताई पोटे. अभी. सब बता रखा है एंकर्स ने। पता नहीं उसे कैसे पता चला. अच्छा कुछ करेगा ये वो भी बचपन से साथ में तो था, अभी तब बच्चे तो कुछ सब पता होगा करेगा ना। हाँ, क्या करेगा ये बच्चा? टोपी गिरा दी उसकी. അശ്വതി, നീ അവളുടെ പേരാണ് അശ്വതി. ആ അശ്വതി
ആ ചോദി ചോദ്യമല്ല. അവനെ പുറത്തെ അടിക്കാൻ എന്താ ഒരു വഴി? അതിനെ കുറിച്ച് इसका मामा जा रहा കുട്ടിമാവാ, ഇവിടെ പച്ചക്കറിക്കൊക്കെ നല്ല വിലയാ. നല്ല വിലയാ. ഇവിടെ കിടന്ന് മോഷണം ആള് മനസ്സിലായി. നീ സുമതിയടുത്തയുടെ മകൻ തന്നെയാന്നല്ലേ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? എന്താ ഇത്ര സംശയം? ആ, എനിക്കതിപ്പോ അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട്. अच्छा लिख दिया इसने लेटर है തെരുവിലെങ്ങാനും കഴിഞ്ഞോളാം. പക്ഷെ എന്റെ അമ്മാവനും എന്നോടൊപ്പം തെരുവിൽ കഴിയണമല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് സങ്കടം. അതെന്താ? കുട്ടിമാമയുടെ വീട്ടിൽ എന്റെ കയ്യിലെ മോതിരം അടിച്ചോണ്ടാ പോന്നത്. കുട്ടിമാമയുടെ വീട്ടിൽ അലാറം ടൈം പീസ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. എങ്കിൽ അത് പോക്ക, പേന, AC, TV, മിക്സി. ये सब चल जाएगा आपका പൂലാൻ ദേവി ചായയല്ലേ ചോദിച്ചുള്ളൂ, ചാരായം ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. കിയാടെ അല്ല सच में चुरा देगा ये പൈ ലിപ്സ് ओ दिख रहा हो देखो तो അങ്ങനെ ഇപ്പൊ മിക്സിയെ പിടിച്ചോണ്ട് നീ അമ്മായിയെ സഹായിക്കണം. എന്നെ കറണ്ടടിക്കുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണല്ലേ? എന്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓൾമ, അടുക്കളയിലുള്ള സ്പൂണിന്റെയും പാത്രത്തിന്റെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി വെക്കും. കിനു അതൊക്കെ अच्छा यहाँ रहा है कुछ खाने के लिए लाए इसके लिए ഉണ്ണിക്കുട്ടാ, എന്ത് പറ്റി? अच्छा बता रहा है उसे ना कैसे कैसे भागा था वो